भावें साडे कोले मतलब ज़मीन नहीं सी, पर पातशाह दी दित्ती हुई ज़मीर सी जिन्नी कि है, असीं हिस्सा बन गए सी किसान भरावां दा। साडी दिल्ली ज़ालम सरकारां ने कह दो या RRS दे बंदे कह लो, BJP दी सरकार कह लो, मौके दी हुकूमत कह लो, जिन्हां ने साडे ते अत्याचार कीता। साडा कोई ना दे मन दे विच कोई ना ही ऐसा कोई विचार सी भी जां किसी सरकार ने टक्कर लैणी जां कुछ होर करना उत्थे। असीं एक किरपान साडी भोग लवाउण वाली किरपान सी साडे कोले, असीं अनहत्थिआं ते वार कीता है। साडे ते लाठियां मारीਆਂ गईਆਂ ने क्योंकि असीं किसान भरावां दा हिस्सा बन के, एक शांतमई दा प्रतीक बन के खड़े सी भी जेकर कौम ते धर्म दे ਲਈ ਜਾਂ किसान भरावां ते अत्याचार हुंदा सी भी एक गुरसिੱਖ है, पर उस तलवार नाल फिर तलवार भी ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ फिर असीं जे कोई ज़्यादा चढ़ के आवे तां। साडे ते नगलोई टिकरी बार्डर तो रवाना होए सी असीं। नगलोई जिहड़ी ये घटना वरतदी है, साडे नौजवानों ते खास करके अंदोलन नूं फेल करन दी सरकारां दे मनसूबे घड़े गए सी, क्योंकि शांतमई तरीके दे विच 26 दी परेड विच सजा रहे सी जिवें कोई लाड़ा बरात नूं जांदा हुंदा है। एक शांतमई तरीके दे असीं आवाज़ नूं बुलंद करन गए सी, किसान भरावां दे हिस्सा बनन लैण गए सीगे। साडी दिल्ली सरकार तो झल्ली नहीं गई, साडी पग लाही, साडा बाणा ते दस्तार झल्ली ना गई। धक्क के तां किसी कुत्ते बिल्लिਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है, सानूं धक्के दे के लिजाण लगे। मैं क्या भी ऐ नहीं जाते जी, असीं कुत्ते बिल्ले तां नहीं, असीं महाराज दे गरीब नवाज बाजां वाले दा अमृत खंडे वट दी पौल सकी है। असीं वग जाने जे तुसीं कहने हो भी वग जाओ, असीं वग जाने। पर जे तुसीं कहो धक्के कुत्ते बिल्लिਆਂ ਨੂੰ कोई संगली डोर पा के असीं धक्के नाल लै जावांगे, कुत्ते बिल्ले हैं जिवें हुण ओह सनी देओल दा रौल कहंदे हुंदे जी, तेरे कहे तो भौंकू तेरे कहे तो काटू। स्वागत जी ग्लोबल पंजाब टीवी ते सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। गल करिए किसान अंदोलन की, तो पिछले दिन ही गल करिए 26 जनवरी की घटना तो बाद सोशल मीडिया के उत्ते एक वीडियो वायरल होंदी है, एक फोटो वायरल होंदियां ने जिहदे विच देखा जा रहा है कि एक सिख नौजवान दिल्ली के सरहदां ते अंदोलन के दौरान बड़ी जख्मी अवस्था के विच पुलिस दे नाल टकरा रहा है, और जिथे बड़े साहस के नाल जिहड़े अहिंसा फैलाउण वाले उन्हां नाल लोहा लैंदा देखा जा रहा है, और वीडियो बड़ी वायरल हुई। और उस नौजवान का नाम है बाबा जग्गी पंधेर, जिहड़े कि बड़ी सिद्दत नाल अंदोलन के मुढ़ले दिनों तो जुड़ के अंदोलन की सेवा कर रहे थे। अज साडे नाल मौजूद ने मस्ताना साहिब की पावन धरती के उत्ते गलबात करांगे। बाबा जी सब तो स्वागत जी। ਵੀਰ जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बाबा जी जिहड़ी उस दिन की घटना हुई तफसील नाल थोड़ी जानकारी साझी करोगे? ये जिहड़ी घटना 26 जनवरी वाले दिन की घटना वरती, असीं तकरीबन पहले दिन तो ही उत्थे गए होए सीगे किसान भरावां दे हक दे विच, क्योंकि साडा फर्ज बनदा, साडे किसान भरा ने, साडा ਜਿਹੇ जी भी कोई तिलकुल ਜਿਹੇ जी कोई सेवा कर सकदा किसान भरावां नाल फर्ज बनदा साडा। इसे तरह असीं जिहड़ी 26 जनवरी वाले दिन की परेड दे विच गए सीगे, एक किसान भरावां दा हिस्सा बन के असीं दिल्ली दे रोडां ते खड़े सीगे, क्योंकि सरकार कह दिंदी है जी ये मतलब चिट्टे दे आदी हो गए, जां कोई मतलब टीके लाउंदे ने, जां कोई होर गोलियां दे जां नशे वरतदे ने, ये साडे नौजवान वीरां नूं कहा जांदा गा। बहुत उन्हां ते इस चीज़ां शब्द मतलब माड़ियां शब्दावलियां वरतियां जांदियां ने। कोई ऐसी कोई हुल्लड़बाजी नहीं की जिहड़े असीं दिल्ली 26 दे परेड दे विच गए सी। असीं एक किसान भरावां दा हिस्सा बन के खड़े सी, भावें साडे कोले मतलब ज़मीन नहीं सी, पर पातशाह दी दित्ती हुई ज़मीर सी जिन्नी कि है, असीं हिस्सा बन गए सी किसान भरावां दा। साडी दिल्ली ज़ालम सरकारां ने कह दो या RRS दे बंदे कह लो, BJP दी सरकार कह लो, मौके दी हुकूमत कह लो, जिन्हां ने साडे ते अत्याचार कीता। असीं एक शांतमई तरीके दे नाल, साडे कोल तां उदों शस्त्र भी नहीं सी, जिहड़ा हुण शस्त्र दित्ता ये भी संत बाबा अतर सिंह मस्तू वाले महापुरुषां की धरती तो ये शस्त्र सानूं संगत वल्लों सन्मानत वल्लों भेटा किया गया। साडे नगर दे मतलब संगत वल्लों ये तां असीं शस्त्र पाया। उस दिन तां साडे कोल जिहड़ी किरपान पाई हुंदी आम अमृत छकण वेले भोग लवाउण वाली किरपान है। साडा कोई ना दे मन दे विच कोई ना ही ऐसा कोई विचार सी भी जां किसी सरकार ने टक्कर लैणी जां कुछ होर करना उत्थे। असीं ये किरपान साडी भोग लवाउण वाली किरपान सी, साडे कोल असीं अनहत्थिआं ते वार कीता है। साडे ते लाठियां मारीਆਂ गईਆਂ ने, क्योंकि असीं किसान भरावां दा हिस्सा बन के, एक शांतमई दा प्रतीक बन के खड़े सी भी, क्योंकि ਜਿਹੜੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ मतलब दिल्ली ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 5-5 ਮਹੀਨੇ 6-6 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਫਾੜ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ 350 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, 400 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਉਹਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 350 ਸਾਲ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦੇ, ਜੈਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਧੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਗਲੋਈ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਨਗਲੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਝੱਲੀ ਨਾ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਿਰਸ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਨਾ ਘੜਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਖੜ੍ਹਨੇ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਗਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਧੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਗ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਧੱਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗਲੀ ਡੋਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਰੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਭੌਂਕੂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਾਟੂ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੌਂਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਖੰਡੇ ਪੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਪੱਗ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, 1947 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 84 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, 1947 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਉਹ 84 ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂ 47 ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ। ਪੂਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ 1.25 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਭੇਟਾ ਉਹ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਹੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿਆਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਰੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 84 'ਚ ਰੋਲੀਆਂ ਜਾਂ 47 'ਚ ਰੋਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਗ ਰੋਲੀ ਹੈ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਪੂਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ
ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪੱਗ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਗ ਲਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਗ ਆਪਣੀ ਚੱਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਯਰਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 100 ਦੇ 100% ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਭੰਦੇਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਜੋ ਪੱਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀ ਕੌਰ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਭੰਦੇਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਖੀ ਸੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।